मैं ना जो कॉलेज जाती होंगी सी बहुत सारे इहो जे दोस्त ही सीगे ते मतलब ये सैक्स एडिक्ट आ, इहदी फिगर इदां दी आ, ये इदां दी आ, बहुत सारिया गल्लां, पर मेरे मूँह ते बोलण दी कोई जरूरत नहीं सी रखदा। अज भी कोई जरूरत नहीं रखदा। मैं तो कहनी मेरे मूँह ते आके गल कवे कोई, पर मेरे मूँह ते कोई गल कहण नूं तैयार नहीं, पर मेरी पिठ पिछे बहुत सारिया गल्लां कीतियां जांदियां सीगियां। ओपनली हर किसी नूं बुलांदी सीगी, हर किसी दे नाल खड़ जाना, गल्लां कर लैणियां, ते रिश्तेदारां नूं भी कईयां नूं ये लगदा सीगा कि ये बड़ी अजीब किस्म दी है। करैक्टरलैस शब्द मेरे नाल वरतिया गया सीगा कि करैक्टरलैस है, पर मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा, पर मैं करैक्टरलैस वर्ड नूं प्यार कीता है। मैनूं अज जे कोई करैक्टरलैस भी कहंदा मैनूं चंगा लगदा, ठीक है मैं हैगी हाँ। तो अज भी कहनी है कि दोस्त बनाने हैं तो चंगे दोस्त बनाओ, क्योंकि कुछ इहो जे दोस्त होंदे जिहड़े मिठे प्यारे होकर तुहानूं ठगदे ने ते मुड़ के तुहाडियां ही गल्लां करदे ने, फिर तुहाडे नाल अजीबो गरीब जिहड़े तां मैं शब्द भी नहीं सुने होए सी, करैक्टरलैस, स्लड, मतलब जे आप मुंडे करन ओह स्टड आ ते कुड़ियां करन ते ओह स्लड आ, ते इहो जे शब्दां दा इस्तेमाल जिहड़ा ओह कीता जांदा सी सिर्फ मेरे अपने दोस्तां वल्लों। मेरे दोस्त बहुत सीगे साडे ते ओह आंदे जांदे हुंदे सीगे, ते कईयां ने कहना कि लै इन्हां दे घर तां मुंडे ही बड़े रहिंदे आ, मुंडे बहुत आंदे, जबकि ओह दोस्त सीगे मेरे अच्छे बड़े। तो मैं तो साफ कहनी हुन्नी जे मैनूं कोई करैक्टरलैस कहंदा फिर करैक्टरलैस बन के दिखाओ। हर कोई बन तां नहीं सकदा करैक्टरलैस, जे तुहाडे ते जरूरत है बन जाओ, मैं तो बन गई, हुण तुसीं बन जाओ। क्योंकि लोग जिहड़े ना बड़े खचरे आ, लोग ना तुहानूं हसदे देख सकदे ना तुहानूं रोंदे देख सकदे। रोंदे नूं चुप नहीं कराउणा, हसांदे नूं उन्हां ने ज़्यादा जरना नहीं कि हसदा क्यों पिया। सिर्फ लोग गल्लां कर सकदे ने, तुहाडे वर्गे बन नहीं सकदे। जे किसी च ज़्यादा जरूरत हो बन के दिखा देवो। जिन्नी देर तक मैं चाहनी हुन्नी कि कोई मैनूं आके खुद कवे, सुणदा तो मैनूं सारा कुछ ही है, मैनूं भी पता कौन किवें तुहानूं देखदा कौन किवें नहीं करदा, पर मैं जवाब देना नहीं, फिर उन्हां च ते मेरे च की फर्क रह गया। मैनूं फोन आंदा मेरी सीनियर दा, मेरे सीनियर उत्थे हुंदे आरजे, उन्हां दा फोन आंदा ते ओह मैनूं कहंदे कीर्ति इदां दा ना रेडियो दे विच जॉब्स निकलियां ने ते पर ना सोहणी कुड़ी चाहिदी है। भी रेडियो दे विच सोहणे होण दा की कारण है, पर फिर भी जदों बार-बार 2 वारी शब्द बोले ना कीर्ति बहुत सोहणी चाहिदी है, सोहणी होनी चाहिदी, जे कोई तेरी निगाह च होई ते दस्सी। अनफॉर्चुनेटली जॉब तां मैनूं मिल गई, पर ओह दिमाग 'च रह गई गल कि सोहणापन हुंदा की है। मैनूं अज भी नहीं, जे तुहाडे कोल जवाब हैगा इस चीज़ का कि सोहणापन हुंदा की असल 'च, ते तुसीं भी मैनूं जवाब दे दो। मैं तां हर किसी नूं पुछदी हां खूबसूरती हुंदी की है, मैनूं ओहदे बारे दस दो, क्योंकि मैनूं इन्ने सालों तो हुण तक ये नहीं समझ आई असली खूबसूरती है की है, ग्लैमर है की है। जे चैनलों की गल करिए अज उन्होंने भी ग्लैमर ही चाहिए, रंग गोरा होना बड़ा जरूरी है, कुड़ी स्लिम ट्रिम होनी बड़ी जरूरी है, भावें उन्होंने आंदा कुछ भावें नहीं आंदा, वो मैटर नहीं करता। सही गल। क्योंकि मेरे मासी भी साडे कोल रहिंदे सी, मेरे नानी भी साडे कोल सीगे, असीं सारे इदां बैठे सीगे, ते मेरे मदर जिद्दां आम घर दियां लेडीज़ जिहड़ियां खाना बनाउंदियां, मेरे मम्मी रोटी बनाउंदे पे सीगे, आटा गुंनदे पे सी, एक साइड ते स्टोव पिया सीगा, साडे कोल स्टोव हुंदा सीगा, ते स्टोव ते ओह जदों करदे पे सी एकदम पापा आए, पता नहीं उन्हां दे दिमाग 'च की आया की नहीं आया। पहलां तां उन्हां ने थाल जिहड़ा सीगा परात जिहड़ी सीगी जिहदे च आटा गुंनदे सी, ओह चक के सुੱਟੀ, ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਟੋਪ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਹ ਪਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਆਇਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸੂਆ ਸੀ ਕੋਈ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਬਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। मैं क्या पर मेरी मासी दूजियां वर्गी नहीं है, जो मेरी मासी ने साडे लिए करता ना, मैनूं लगदा कि उन्हें अपनी जिंदगी साडे नाल कर दित्ती हुई। असीं पर उन्होंने कहंदे हुंदे तूं विआह करा ला कर ला, पर वो नहीं करांदे, असीं तां उहनूं बड़ा जोर लाने आ, पर वो मेरे ब्रदर दा, मेरी सिस्टर दा, ईवन कि मेरे भांजे दा बहुत ज़्यादा करते हैं। वो कहंदे मेरे च मतलब मैनूं तुसीं ही दिसदे, बस मेरी भैन नहीं रही तो तुसीं मेरा सारा कुछ आ। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो घैंट पंजाबी। हमेशा असीं ये कोशिश करते हुंदे आ कि जिहड़ियां साडे समाज दे विच कृतियां हुंदियां ने ना, उन्हां ते गल्लां बातां कीतियां जाण। अक्सर साडे समाज दे विच ओह धीआं हुंदियां ने, ओह भैणां हुंदियां ने जिन्हां नूं बहुत माड़ी निगाह दे नाल देखिया जांदा है, ते पर ओह धीआं दे विच एक ऐसा जज्बा हुंदा कुछ करन दा। एक ऐसी धी अज मेरे नाल पंजाब दी मौजूद है जिन्हें बहुत गरीबी हंडाई, बहुत समाज के ताने सुने, बहुत समाज के मिहने सुने, पर अज वो धी एक बहुत वधिया पत्रकार है। मैं अज जलंधर शहर के खड़े हाँ, कीर्ति गिल जर्नलिस्ट मेरे नाल मौजूद ने, तो उन्होंने नाल गलबात कर लैंदे। बहुत बहुत स्वागत है जी घैंट पंजाबी। शुक्रिया। ठीक हो? हाँ, तुसीं दसो किद्दां? ठीक बहुत वधिया जी। अच्छा, तो सब तो पहला सवाल, तो जिंदगी किवें चल रही है हुण? जिंदगी तो पहलां भी ठीक सीगी, बस
ਮਾਹੌਲ ਉਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਸੀ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਔਂਕੜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੂੰ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਹੂੰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ। ਔਂਕੜਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਮਦਰ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਦੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੂੰ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਨਾਨੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਐਸਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਕੜਾਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਂਕੜਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੋਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਿੰਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ 92 ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਾਰ ਦੇ ਕੁੱਟਦੇ? ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 93 ਚ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ, 94 ਚ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, 95 ਚ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ ਕੁੱਟਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁੱਟ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਾਂਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਹਾਂ, ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕਿਰਤੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਘਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪਿਟਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਮੇਜ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੰਡੇ ਹੰਡਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਟੋਵ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਟੋਵ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਪਾਪਾ ਆਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟੀ। ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਟੋਪ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਹ ਪਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਆਇਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸੂਆ ਸੀ ਕੋਈ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਬਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਲੂਹ ਕੰਡੇ ਕੰਬਦੇ ਆ ਕਿ ਖੂਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਸੀਗੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਬਸ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਹੁੰਨੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਨੇ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ
ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ? ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਰੋਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉਹ ਫਤੂਰ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਜਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਨਾ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, 7th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰੇਵ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਆ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਰਸੋਈ 'ਚ ਆਏ, ਪਾਪਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਆਏ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਚੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਜਾਈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਰਜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾਈ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਰ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕਦਮ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੋਰਵਰਡਲੀ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਦੱਸਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ 3 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਂਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਪਾ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ 9th 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਪਲੇਟ ਵੰਡਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਧੁੱਪੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੰਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ 250 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ 500 ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੰਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਰੇਵ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, 3 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ 16-17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਮਤਲਬ
ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਮਥਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਪਈ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ? ਚਾਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮਨੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸੀਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਟਿਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਚਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੈ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਲੈ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਾਏ ਜਾਣੇ ਨਿਆਣੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੋਲਡ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਓਪਨਲੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਊਂਗੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੀਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਪਾਏ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਚਾਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਬੜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਮਾਪਿਓ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ? ਹਾਂ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੇ ਵਧਣਾ ਆ ਤੇ ਕਲੀਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਲਜ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਯੰਗਸਟਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਆ, ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾੜਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੈਕਸ ਐਡਿਕਟ ਆ, ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕੋਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਮੈਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਮੈਮ ਨੇ, ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੇਂਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੇਂਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਤੂੰ ਉਹੀ ਰਹਿ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਮਾ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਕਵੇ। ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਆਪਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਨਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਓਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ HOD ਮੈਮ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪੈਸੇ 4500 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ HOD ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੇ HOD ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4500 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਦੌਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ 4500 ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਮੈਮ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ, ਮਨੀਸ਼ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਕੀ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ, ਸਲੱਡ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪ ਮੁੰਡੇ ਕਰਨ ਉਹ ਸਟੱਡ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਸਲੱਡ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਿ ਬੋਲਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟਿਲ ਉਵੇਂ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਐ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ? ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ। ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 1 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੱਕੀ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 250 ਰੁਪਿਆ ਦਿਹਾੜੀ, 500 ਰੁਪਿਆ ਦਿਹਾੜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਾਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਨਮੈਰਿਡ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਆ
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਖੇ ਨਹੀਂ ਐ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ ਕਰ ਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਬਸ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਰਤੀ, ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ? ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡਾ ਔਰਾ ਉਨਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਨਾਵਟੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ, ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬਨਾਵਟੀਪਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਨਾਵਟੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਖੱਚਰੇ ਆ। ਲੋਕ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਏਮ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬਹੁਤ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ 4 ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਓਸ਼ੋ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ 4 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 4 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਕੀਰਤੀ ਕੀ ਕਹੂਗੀ। ਸੋ ਆਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ 4 ਲੋਕ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹਰ ਕੋਈ ਬਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ। ਕਿਰਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੈਮਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੌਬ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਲੱਗ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆਰਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਲਚਲ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੀਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ HOD ਮੈਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਐ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜੌਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਸੋਹਣਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਸੋਹਣਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ
ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਅਸਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਗਲੈਮਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੈਮਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਸਲਿਮ ਟ੍ਰਿਮ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ। ਵਾਕਿਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਦੇਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਕਿ ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਛੱਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਐਵੇਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵਲੀਆਂ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ 3 ਜੱਜਿਸ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਸੀਟੀ ਤੇ ਸੀਟੀ ਵੱਜਦੀ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਮੈਡਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਰੋ ਵੀ ਪਏ ਸੀ ਜੱਜ, ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੱਜ ਰੋ ਵੀ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਐਕਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਰਤ ਤੇ ਸੀਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਰਤ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਭੇਜੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮਨਜੀਤ ਕੇਸਰ ਮੈਮ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਆ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੇਖ ਕੀਰਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਕਰੇਂਗੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੰਨਾ ਮੰਡ ਆਏ, ਮੰਨਾ ਮੰਡ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਮੰਡ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੀਰਤੀ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਧੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਰਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਧੀ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਕੀਰਤੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਘੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ।